آج ایک بڑا دن نون لیگ کے لیے، بڑا دن نواز شریف صاحب کے لیے۔ کیا نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں ریلیف مل جائے گا؟ اور کیا العزیز ریفرنس اور ایون فیلڈ کیس میں جس میں سزا یافتہ ہیں وہ سزا معطل ہو جائے گی؟ کیا نواز شریف کو واقعی دونوں عدالتوں سے آج آسانی سے ریلیف مل پائے گا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ماہر قانون آزاد صدیق صاحب نے میں جوائن کیا۔ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ پہلے توشہ خانہ کیس پر آپ سے رائے لینا چاہوں گا۔ ظاہر آج تک کے لیے ان کے جو وارنٹ ہیں معطل ہیں، اور اسی لیے آج وہ پیش ہوں گے، سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے کہ دائمی وارنٹ گرفتاری ان کے منسوخ ہو جائیں۔ ایسا کوئی کیس جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہو کہ آسانی سے ہو پائے گا؟ یہ بس سرنڈر کریں گے اور چونکہ درخواست دائر کی ہوئی ہے تو منسوخ ہو جائیں گے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری؟ اظہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جس طرح کا ایک نظام ابھی ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، بہت سے سوالات کو جنم دے چکا ہے۔ یعنی تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے یا پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آج تک ایسا کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ایک انسان جس کو سزا ہوئی ہو اور سزا کاٹ رہا ہو اور اس کے بعد وہ بھاگ جائے، اشتہاری ہو جائے اور آپ اس کو کوئی حفاظتی ضمانت دے دیں۔ تو یہ تو کسی بھی قانون میں نہیں لکھا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان میں ایسی گنجائش بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اور اسی میں اب آگے اپیلیں دائر کی ہیں۔ اب اپیلیں کیا ہے کہ نواز شریف نے انٹینشنلی اوائڈ کیا کورٹوں کے اندر پیش ہونے کے حوالے سے۔ یہ بھی ریکارڈ سپیکس اٹ سیلف۔ صرف یہی نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے موقع دیا گیا کہ اپنا پیش ہو۔ پھر ان کی یہی اپیلیں جو ہے نا، ابھی پہلے تو عدالت نے اپیلوں کو ریوائیو کر رہا ہے، آرڈر پہ ریوائیو کرے گی۔ اگلی بات آئے گی سسپینشن کی، یعنی ضمانت کا کانسیپٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو جیل کے اندر چلا جائے، اس میں ایک میں ضمانت جو ہے نا وہ عدالت سے آلریڈی دے دی تھی، لیکن وہ ضمانت پھر واپس لے لی تھی ایون فیلڈ کے اندر کہ جب وہ ملک سے نکل گئے تھے اور واپس آ نہیں رہے تھے۔ اور دوسری جو ہے وہ میرٹ پہ کیس ابھی آلریڈی اویلیبل ہے۔ ابھی تو اصولی طور پر قانون بڑا کلیئر ہے کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ اگر آج بھی کوئی ریلیف دیتی ہے تو یہ بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے اندر جانا ہے، اڈیالہ ضلع میں آئے عدالت، چونکہ اپیل ہے، اپیل ابھی ریوائیو ہونی ہے۔ ریوائیو ہونے کے بعد باقاعدہ اس پہ اسٹیٹ کو یا نیب کو نوٹس ہوگا۔ لاسٹ ٹائم تو دیکھ لیا تھا کہ نیب کے پروسیکیوٹر بھی خود عدالت کے اندر موجود تھے۔ یہاں اپیل کے لیے بھی ہے، باقاعدہ جو ہے وہ نیب کو آنا پڑے گا، اور یہ انوکھا ہی پھر کام ہوگا کہ اگر آپ پتہ لگے کہ نیب خود کہہ رہی ہے، جیسے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اسحاق ڈار کے معاملے میں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن نیب کے انسٹرکشنز میں آ کے کہا کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا ہے۔ اس کیس یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اظہر صاحب، چونکہ اس سے پہلے جب ضمانت کی درخواست بھی دائر ہوئی، اسی دن نمبر لگتا ہے، اسی دن بینچ بنتا ہے، اسی دن سماعت ہوتی ہے، نیب کی ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ تو اس سوال تو پھر نیب سے نہیں بنتا کہ یہ قوم کا وقت ضائع کیوں کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو دیکھیے اصولی طور پر تو ایسا ہی ہے نا جی، یہ بھی شاید پاکستان ہی ایسا ملک ہے یہاں جس طرح کا جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کا نظام لگایا جا رہا ہے، اور وہ بھی کمال کی بات ہے کہ اس میں باقاعدہ وہ کہہ بیٹھی ہے مریم سیف تو کئی دفعہ پریس کانفرنس میں کہہ دی ہے انہوں نے کہ جب وہ آئیں گے پاکستان کسی جیل میں نہیں جائیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ یہ بھی دے گی تھی کہ باقاعدہ بری ہو جائے گی۔ تو اگر مثال کے طور پر نیب اس طرح کا بیان اگر وہ دیتا ہے جیسے اسحاق ڈار میں دیا ہے، تو اس میں باقاعدہ نیب کے افسران کے خلاف، نیب کے اپنے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی تیسرا آدمی چاہے تو اس میں تیسرے آدمی کے چاہنے کے حوالے سے یہاں راستہ موجود نہیں ہے۔ اصولی یہی ہے کہ باقاعدہ جو ہے نا یہ جو ایک کانسیپٹ آ چکا ہے، یہ جو ایک بڑی کلیئرٹی اب آ چکی ہے ہر ایک کی زبان میں، نواز شریف جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ڈیل کے تحت یہاں پاکستان میں آئے ہیں، اور ڈیل کے تحت وہ سارے راستے کھل گئے ہیں، دروازے کھل گئے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ سامنے آ گیا ہے۔ وہ نظر بھی آ رہا ہے نا، جس طرح کا کانفیڈنس، باڈی لینگویج بھی ہم دیکھ رہے تھے، جلسے کے دوران بھی ہم نے دیکھی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی، اور جس طرح کا سرکاری پروٹوکول بھی دیا گیا، تو وہ چیزیں تو جس طرح پارٹی کہہ رہی تھی کہ زیرو رسک ہوگا تو وہ تشریف لائیں گے، تو اب تو زیرو رسک تو نظر آ رہا ہے سب کو۔ دیکھیں یہی تکلیف دہ بات ہے، اور مذاق اٹھ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مذاق اٹھ رہا ہے
कि जिस तरह का रेड कार्ड, आप अंदाजा लगाएं, एक इश्तिहारी को बाकायदा क्या है प्रोटोकॉल देकर, यानी आपने वो अपना पुलिस की गाड़ियां पीछे होनी चाहिए थी पकड़ने के लिए, वो प्रोटोकॉल के लिए उसको ले गई, और वो जहाज के जिससे उतरते ही गिरफ्तारी लाके हथकड़ी आनी चाहिए थी, वो फूलों की पत्तियां बरसाते फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है, अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान के साथ जो सलूक और रवा रखा जा रहा है, वो सवालिया निशान के बड़ी हकायक सारे सामने आ चुके हैं। और इसलिए ये इस प्रागंदा निजाम में कि अब कलई खोल के रख दी है। अजहर साहब, निजाम तो हमने वैसे कभी भी बदलता हुआ तो नहीं देखा, कैरेक्टर बदलते हुए देखे, निजाम तो हमने वही देखा। इमरान खान भी इसी तरह ही आए थे, उनके दौर में भी यही सब हो रहा था और सब यही कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है। और अब इस दौर की बात करें तो फिर यही बात आ रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है और फैसिलिटेट नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है। तो ये एक साइकिल नहीं आपको नजर आ रही कि वही होता है, कैरेक्टर चेंज होते हैं, साइकिल वही चलती जाती है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो तय करना पड़ेगा। लेकिन जब इमरान खान साहब आए थे तो कोई ऐसा हालात और वाकयात नहीं, और नवाज शरीफ के साथ जो केस बना है, आज भी अगर अपीलों में ये बरी कर देते हैं तो ये तो मजाक उड़ जाएगा। भाई एवन फील्ड की आज तक बनी टेल कोई नहीं है, जदादे उनकी हैं, रैब हो रहे हैं, तो ये तो मजाक उड़ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएंगे। और जहां तक फैसिलिटेट करने की बात है कि इमरान खान को फैसिलिटेट किया, बिल्कुल उस तरह इमरान खान को कोई फैसिलिटेट नहीं किया। तो ये कहा गया कि जनाब आरटीएस बिठा के फायदा दिया गया, बल्कि आरटीएस बिठा के इमरान खान के वोट कम किए गए। ये तो किसी और तरफ तो मामला जा रहा है, जरा बहस भी किसी और तरफ जा रही है। इलेक्शन की बात हम तो जरा इस वक्त कानूनी राय लेना चाह रहे हैं आपसे कि कानून क्या कहता है। अब चूंकि इस पर तोशाखाना पे तो बात हुई, एवन फील्ड, अल अजीज़िया, चूंकि मरियम नवाज साहबा वो तो बरी हो चुकी हैं इन केसेस में, तो वो जो बरी हो जाना उनका ज़ाहिर है वो असरअंदाज तो होगा आज जब समाअत होगी, नहीं? देखिए, एक बात तो पहली तो बात है कि मरियम सफदर जो है वो इसमें मरकजी मुल्ज़िम नहीं थी, वो तो बेनिफिशरी की बात हो रही है। और आज भी बात है बेनिफिशरी, मैं और नहीं कह रहा था, मरियम सफदर कहती थी कि मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जजा दी। हसन हुसैन कहते ये कि जनाब ये है वो जराए, नवाज शरीफ खुद कहते थे ये है वो जराए। वो जराए कौन से है? अब यहाँ जो केस है, यानी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ओपिनियन था उसमें कि जनाब एक प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं लिखी। मैं हैरान हो रहा हूँ कि प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू नहीं लिखी और आप बरी कर दें। ये सारे बात को सामने रखते हुए प्रॉपर्टी तो बड़ी एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉपर्टी सामने है, कीमती प्रॉपर्टी है। हो सकता है फर्ज करे तो यानी अभी भी अब जब ये खरीदी गई, जब ये बेची गई तो 50 अरब रुपया है और 38 रुपए की 38 अरब की जो है ना। लेकिन ज़ाहिर है अजहर साहब, ये सारे मामलात ये तो अदालत के सामने होते हैं। अब जो भी सबूत होता है वो अदालत के सामने होता है, जो भी मामलात होते हैं वो अदालत के सामने होते हैं। अगर हम किसी एक बयान की बुनियाद पर बात करें, ज़रा वो तो आई थिंक नाइंसाफ़ी है। जो मामला भी हो वो तो अदालत के सामने तय अदालत ने करना है सर, वो कोई भी शख्स। देखिए मैं फिर बताता चलूँ आपको, बाकायदा आपको याद है 123 दिन हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। जी याद। मनी ट्रेल आया था आपके पास, फिर आपको पता है कि JIT बनी थी, कोई सबूत नहीं आ सका था। और मैं आपको 88-89 की जो मियाँ शरीफ साहब है उनकी आमदन का सबूत दे देता हूँ, रिपोर्टेड जजमेंट है, 9,36,311 रुपए आमदन है। ये कोई 9 करोड़ नहीं है, ये कोई 90 करोड़ नहीं है, कोई 9 अरब नहीं है। आपकी आमदन जो है लाखों पे, आप अरबों की जायदाद कैसे खरीद सकते हैं? और वो यानी जायदाद खरीदी गई है वो अलग बात है, चूंकि बेनिफिशियरी नहीं है, यानी सॉरी बेनिफिशियरी बड़ी वजाहत के तौर पर जो कि कंपनी वहां पर शेल कंपनियों के जरिए खरीदी गई है और शेल कंपनियों को आप निकाल नहीं सकते। ये तो ओनरशिप के ऊपर था। ऑनर्स में हमने देखा हसन हुसैन भाग गए यहाँ से, बाकायदा कल ये कहा गया इनकी जायदाद नहीं है। तो अब ये और इसका मरियम का केस और इसका केस बड़ी वजह, मैं अगर मुझसे पूछिए आप, मुझे नैब में प्रोसिक्यूटर बनाया गया था इस केस के अंदर, मैं तो मेरा आज तक प्रोसिक्यूटर वापस नहीं लिया गया नोटिफिकेशन। लेकिन क्या हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगाकर ये निजाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस बात का बड़ा वाज़ेह तौर पर नोटिस देना चाहिए। अब ये बैठकर अगर ये यानी क्या होना था, मरियम सफदर की जगह भी क्या हो सकता था, ज्यादा ये हो सकता था कि एविडेंस नहीं है या प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं है, उसके लिए ट्रायल दोबारा भेज सकते। लेकिन आप ये कहें कि उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, और कमाल की बात देखिए आप, बाइज्जत बरी हो गया, मरियम को बरी किया, उसके बाद अपीलें फाइल की, अपीलें तो फाइल कर रही थी नैब ने। ये उसी तरह हालात बने हैं जब जिसमें हुदैबिया के केस के अंदर जब अपीलें नहीं फाइल की गई थी। तो ये निजाम तो प्रागंदा ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीक साहब, आप बात कर रहे थे हमसे, कानूनी माहिर हैं आप, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।